चला के जा सकते ठीक बा कोनो में आपत्ति हमनी ना है गार्जियन के आए और एसएमसी के आए सुंदर से चला के देना तो हम लोग का कॉन्टिक्चुअल रहे कार्य है ओकर बाद 2 तारीख के हम लोग के अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट भई ओकर बाद कौन सर के ऑर्डर लेना हेडमास्टर तो हेडमास्टर के जब ऑर्डर है ना हमनी क्यों ना जाने ये आए के आगे ना जानी या बाद से जानी चाहिए उनका नाम से हेडमास्टर के ऑर्डर है तो हमने एसएमसी कर दी और एसएमसी हमने ना मान लीजिए हमने समर्थन ना करी हमने बोली जना हमने एसएमसी को समर्थन ना कर दीजिए हम गार्जियन मीटिंग रविवार के बुलाई गार्जियन रहो एसएमसी रहो बगान के स्कूल है बगान के कोई ना कोई व्यक्ति रही सब यदि सहमत दे तो हम सहमत बने और सब यदि सहमत ना दे जे रहे वो रही तो हम ऊपर संगे बानी रह गए हमने स्कूल खाते एमएलए को अनुदान बा बहुत बढ़िया अनुदान जैसे हमके जब स्कूल में गत्ता रहे गत्ता को एमएलए ना भर लेना कृष्णपाल नियन एमएलए रहना दे गत्ता हमने भराई स्कूलिया मैंने भी देखे जो मैंने स्कूल भेजा ना ताकि उन्हें टुकड़ो ना जाए एमएलए के एगो यो बा ओकर बाद जिला परिषद के बाद जीपी प्रेसिडेंटों के बाद काहे स्कूलिया में जब बिल्डिंग यो भइले 3 खराब हो गए बदली करा जीपी प्रेसिडेंट देना जिला परिषद बाउंड्री देना ओकर बाद एमएलए देना के माटी भरा के मुख्यमंत्री के जो से घर बिल्डिंग आई बिल्डिंगों बन गई तो कुल काम तो अच्छे से चलता कोनो एजा भेजाल नहीं थे तो एमा पीछे से कहाँ से आई भेजाल और सबके सहमत चाहते जे पुरान हेड टीचर है ना उड़ैया और नौतू तो लोग जे ये ऑर्डर ले बन उनके समर्थन करवा जाए वो सबका समाज उसना नहीं है कितना हो आज हमने बात कर रहे हैं गवर्नमेंट आगे ऊपर आगे उनको से स्कूल हम जब उनको से बात रहेगा बच्चा अच्छा समझ हुआ और वो बच्चा और ये सच्चे सुना जा अभी तुम ये कभी बोली एक बात सुनिए जब एक कभी बोली यदि समर्थन रहा जा तो हाथ ताली दिया समर्थन बा इसके को भी सब लोग है क्या तो देखा के नाम तो कौन हमरा ये मम्मा जे देखा से वो बोला सीनियरिटी बेसिस से सीनियरिटी बेसिस से बोला सर हम मात्रा से लोग बात पूछा सीनियरिटी बोलते काम या कॉन्ट्रैक्चुअल तो सब होई है आपने जॉइन पर्सन कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब से कॉन्ट्रैक्चुअल नामे जो परमानेंट हिसाब है 2020 তখন কন্ট্রাক্টর আপনার পাচ্ছেন আমি ডাইরেক্ট পার্মানেন্ট হিসেবে এখানে জয়েন করি এখানে আছে আর কন্ট্রাক্টর আছে স্যার একটা কথা বলি যেমন যে বলছি যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হয় এটার মধ্যে লেখা আছে হিসাবে তো সেখানে একটা কথা বলছি যে মানে যে টিচারগুলা এই স্কুলে আছে কন্ট্রাক্টর এই স্কুলে পার্মানেন্ট এখানে মানে সিনিয়রিটি কোনো নাই আগেরটা হিসাব করে কন্ট্রাক্টর হয় যদি জয়েন এই যেটা কন্ট্রাক্টর হিসাব করে কন্ট্রাক্টর পেমেন্ট দিলো না 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 সরকারে যে তারা পার্মানেন্ট উদ্যোগ করছে ওইটাও করবে তারা যে সিনিয়রিটি থাকবো তারা আগে যেদিন স্কুলে জয়েন সিনিয়রিটিটা টাইম বের করলে যদি হঠাৎ আউট হয় টাইম বের করছেন মাঝখানে ব্রেক কেমন এটা বিষয় না কবে এটা করবেন বিশপ 2020 আর আপনার अगर पहले जॉइनिंग 2017 में रहे तू मत बोला हमारे स्कूल कॉन्ट्रैक्चुअल ये रखा मैं रेगुलर আমার কথা হলো তুমি কন্ট্রাক্টরটা যদি কাম করে যদি ইয়ে হয় তাহলে 18 টাকা করে করবে सेमर কথা যেটা এমন কথা বললে हां सेमर কথা দুইটা না না দুইটা লাগে কারণটা ট্রান্সফার করলে স্কুলে ট্রান্সফার করতে না পারে আজকে মধ্যে স্কুল আছে স্কুল জয়েন শুধু যে স্কুল আছে স্কুল আছে স্কুল সব জায়গায় সব জায়গায় স্কুল জয়েন আছে অ্যাটাচমেন্টে যারা গেছে যে সিনিয়রিটি যে গোগে তারা সিনিয়রিটি লাগে সেম স্কুলে দোয়াই যে সিনিয়রিটি দাদা আরেকটা কথা এই জায়গা থাকে হয় শুনো তো সিনিয়রিটি যে জায়গা থাকো তো মানলাম যদি ওই স্টার যদি কাম করে তাই তো 18 জন করছে আর কিন্তু সিনিয়র আছে তাই তো सड़क के स्कूल में जाना है वो सहयोग करा हमारा तो कॉलेज देखेगा मुझे यहाँ पर एसएमसी के तरफ का जितना गार्जियन है तो लोग मेमोरेंडम बनावा जाए बीओ है तापर गांधी कॉपी टू एमएलए तापर गांधी देके पहले मेमोरेंडम ना जो
স্কুলের এসএমসির প্রেসিডেন্ট নাম হলো কুঞ্জবিহারী গোয়ালা। কয়েকদিন আগে আমরা জানতে পারছি যে মানে আমরা স্কুলের হেডমাস্টার বদলি মানে কনক আচার্য স্যারের দেওয়া হয়েছে। আমরা তো আগে আসলা নির্ময় কান্তি নাথ, আমরা সবে চাইয়া তাই আসলা তাইনও থাকবা, এই ব্যাপার নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা। আমরা যে কেউ জানেন না, এসএমসিও জানেন না বা গার্জেনও জানেন না কই থাকি এটা আইগেলো। এটা মানে সব কার্যকলাপ হইল যে সিআরসি সুরজ কানুর আর বিয়র। আমরা বিয়র ডিসির লেখমু, এমএলএর লেখমু, এরপরে আপনার দরকার চিফ মিনিস্টারও দিব, আমরা এডুকেশন মিনিস্টারও দিব। আমরা স্কুলের সবের অবদান আছে, আমরা 100 বার স্বীকার করি। যেমন আমরা এমএলএ, এই কোনো এমএলএ আমরা দিছই না, কিন্তু অত বড় তাই অনুদান এই গাত আছিল। গাত আমরা পাতারকান্দি এমএলএ কৃষ্ণেন্দু পালে তাই সহযোগিতা করছই। মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে আমরা একটা বিল্ডিং আছে, এটা হয়ে গেছে। জিপি প্রেসিডেন্টও দিছন, জেলা পরিষদেও দিছন, সব দেওয়ার সাথে কেন দিছই? আমরা স্কুলটা ভালো রকম চলে বলিয়া তারা দিছই। এখন আমরা ভালার মধ্যে একটু কালা হয়ে যায়, কালাটা করাইরা সুরজ কানু সিআরসি, কিন্তু তাই স্কুলে একদিনও আইসেন না যে স্কুলটা কীরকম চলে না চলে, তাই না দেখছি না, কেউ দেখলে কেউ দেখছে না। এখন এটা কীরকম হইলো ওটা লাই আমরা মিডিয়ায় দিমু, দেন আপনারা, এরপরে আমরা সবের জায়গায় জায়গায় কাগজটা দিয়া দিব। আমরা জিপি প্রেসিডেন্টে কিছু কইতা। আমার নাম রামেশ্বর ছত্রী, আমি এক্স জিপি প্রেসিডেন্ট। কয়দিন থাকিয়া শুনিয়া আর করিয়া যে এখানে যে প্রাক্তন আমরা আগের যে আসলা এক্সিস্টিং যে আসলা মুন নির্ময় কান্তি নাথ, ওনারে সরাইয়া আরেকজনরে দেওয়া হয়েছে কনক আচার্য। এটা নিয়ে কমিটিও জানে না, জানে না। এরপরে তারা আমারে অবগত করাইছে। তারপরে তারা কইছে যে আমরা তো একটা গার্জিয়ান মিটিং ডাকমু, এই গার্জিয়ান মিটিংয়ে আপনিও আইবা। সেই হিসাবে আজকে এই মিটিংটা ডাকা হয়েছে, আমিও আইলাম। আবার পরে শুনলাম যে এটা ঠিকও যে এক্সিস্টিং আমরা হেডমাস্টার আসলা তিনি যেভাবে স্কুলে ডেভেলপমেন্ট করছই আর একাডেমিক সাইডে বাচ্চাগুলোর পড়াশোনা নিয়ে যতটুকু তাই খাটছই, যতটুকু বানাইছই, এখানে ছাত্ররা খুব ভালো পড়াশোনা করে টান থাকাতে। গতিকে সব গার্জিয়ান চায় যে তিনি অন্য থাকতা। এইটা নিয়ে আজকে সভা আছে। ডিপার্টমেন্টে কীভাবে কোন সিনিয়রিটি কাম করিয়া কিতা করিয়া আজকে হেনের জুনিয়র বানাই দিলা। আর যে কনক আচার্য তিনজন করছেন 2020-এ, আর এইজন করছেন 2018। এর মধ্যে তো যদি সরকারের পলিসি যদি এটা হয় তাহলে তো সিনিয়র হইলা আমরা এক্সিস্টিং যে নির্মল কান্তি না, কিন্তু ইনো দেখা যায় আরেকজন করিয়া পাঠাইছে। এখন শোনা যায় যে প্রায় স্কুলে এরকম হয়েছে, আমার মোহনপালা করে একটা স্কুল আছে, এরকম করা হয়েছে। এরকম যদি করা হয় তাহলে তারা তো মনোবলটা নষ্ট হইব। কী দরকার তারা অত কষ্ট করিয়া করবা? এইটা নিয়ে আজকে সভা আছে, সবাই সর্বসম্মতিক্রমে তারা করছেন যে তারা যে প্রাক্তন যে শিক্ষক আছেন উনারে যাতে আবার বহাল করা হয়, এটার লাগি আজকে সভা। এবং সাংবাদিক বন্ধুদের ডাকিয়া ওনারাও জানানি হয়েছে যে আপনারা এটা একটু দেখো করিয়া, এটা তো আমরা প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। এই জন্য সবে মিলিত হইয়া আজকের এই সভাটা ডাকা হয়েছে। সবাই একদম সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করা হয়। এই যে এসটি বদল করা হয়েছে, এটা মানে এসএমসি বা গার্জিয়ানকে অন্ধকারে রাখিয়া নিশ্চয় অন্ধকারে রাখিয়া। গতিকে আজকে এসএমসিও জানে না, কেউ জানে না। তারা করার পরে এসএমসিরও তো কমসে কম কনসেন্টটা লইতো যে কিতা করতাম মনে দিতাম। এটাও তারা বোধ করছে না, মানে এটা যে প্রয়োজন এটাও তারা মনে করছে না করিয়া ইচ্ছা মতো তারা করিয়া দিলাইছেন। আজকে স্কুলের মধ্যে গার্জিয়ান এবং মধ্যে একটা কেওস সৃষ্টি হয়েছে, একটা অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক সবেরই দুঃখ যে আমরা অত ভালো শিক্ষক একজন আজকে সরিয়া অন্য একজন হয়েছে। গতিকে এটা কিন্তু এখানে প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। এখানেও কিন্তু কারো প্ররোচনা কাজে লাগছে না। এটা তো ঠিক কইতে পারতাম না, নিশ্চয় কিছু হইব। তাহলে এরকম হয় কেন? বিনা কারণে তো এটা হইতে পারে না,
এখানে কিচ্ছু নিশ্চয় একটা কিছু আছে যার থেকে এইরকম হয়েছে। রামধনীরা অতদিন থেকে কাজ করে তারা হাজিরা বাড়ায় না, 35 টাকা তারা দিন পড়ে, ও তো 100